देखो वीर जी मैं नैशनल फ्लैग लगा के आया नाल कि वो किसान ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ने आपदे चारे साहिबजादे ठंडियां बुरजां च कैद करा के शहीद दित्ती किंदे हिंदू कौम लई। किसानां दा कल्लियां दा अंदोलन नहीं है वीर जी। मैं सारिआं नूं बेनती करूँगा आओ इस विच जे तुसीं नहीं आ सकदे घट्टो घट्ट घर ते एक झंडा लाओ हिंदू भराओ, घर ते एक किसानी अंदोलन दा झंडा लाओ। आओ मैं हिंदू भराओ जे कानून लागू हो गए तो अपनी दुकानदारियां खोखे रेहड़ियां सब बंद हो जानियां। जे यह अन्नदाता किसान खालिस्तानी है तो मैं भी हिंदू खालिस्तानी हाँ। दोस्तों ये स्लोगन ये नारा बड़ा मशहूर होया, बड़ा पॉपुलर होया और लोगों ने बड़ा पसंद किया कि वाकई कोई ठोकवां जवाब, कोई दलील दे नाल किसी नूं जवाब दिता गया। मेरे नाल जिहड़ा ये स्लोगन हैगा, ये नारा हैगा, जिन्हां ने बनाया सीगा, जिन्हां ने इहदी आवाज़ बुलंद की है, हैप्पी कुमार खेड़ा जी मौजूद ने। और खास गल यह है, तुहानूं जान के खुशी भी होगी, 40 मुक्तियां की धरती तो पहुँचे हुए हैं और एक तरीके नाल ये भी एक संबोलिक हैगा। मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों मैनूं पता लग्या कि 40 मुक्तियां की धरती तो बिलोंग करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने उदों 40 मुक्तियां मुक्त किया सीगा ते इस वक्त भी किसानों नूं जकड़िया होया। तो तुहाडे वर्गे जिहड़े लोकी ने वो एक तरीके नाल परमात्मा के रूप दे विच मसीहा बन के पहुँचे हुए हैं। सो बाई जी ये जिहड़ा तुसीं नारा दिता सी बहुत मशहूर भी हो गया, बहुत लोगों ने पसंद किया हैगा और वाकई भी जायज़ गल हैगी है। कोई दलील नाल किसी ने कोई ठोकवां जवाब दिता नहीं। तो असीं वेखदे सी दोस्तों कि साडी एक ना पंजाबी कौम हैगी आ, तो सानूं ना बड़ा जोश बड़ी छेती आ जांदा। असीं जोश दे विच कदे कदे होश भुल जाते हैं तो दलील नाल असीं गल नहीं करते, तो इसे तरीके दे नाल वो नजायज़ फायदा चक्या जाता। वो कहा जाता कि ये तो वर्गलाए हुए हैं, बोलण दा पता नहीं हैगा, गल करन दा पता नहीं। हैप्पी जी तो पुछ लैंदे आ भी ये जहन दे विच किद्दां आया पहलां भी की उन्हां दे अरमान सीगे, की वेखिया, किस चीज़ ने मजबूर कीता? सत श्री अकाल वीर जी जदों ये अंदोलन शुरू होया किसानी हक्कां लई तो मैं देखिया कि एक प्रचार तंत्र मोदी साहब जी का जो एक सैक्शन है मीडिया का उनदे विच ये कहा गया जिहड़े पाक पवित्र जिहड़े लोग इत्थे बैठे ने किसानी अंदोलन विच जिहड़े बिल्कुल सच्चे सुच्चे लोग ने आपदे हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने एक खालिस्तान दे नाल जोड़िया गया, एंटी नैशनल किया गया। तो मेरे मन च एक पीड़ा हुई, दर्द होया, मेरा मन वलूंदरिया गया। तो मेरे बजुर्ग मैनू कहंदे, मैं इत्थे पहला वीर जी हफ्ता पहला इत्थे 7-8 दिन ला के गया, तो मेरे मन च ना मेरे बजुर्ग कहंदे हुण मैं जदों दोबारा उन्हां कोल गया तो मैनू कहंदे किवें ठंड तो डरदा आ गया वापस। मैं कहा नहीं, मैं कहा जी मैं तुहाडा सेहत का पता लैन आया। वो कहते मेरी सेहत का मैनू कुछ नहीं होया, मैं घोड़े वर्गा पिया है, तू जाके वो जिहड़े किसान विचारे ठुट्टर दी ठंड च पए है उन्हां दा पहला सेहत पता कर तू। उन्होंने मेरे बजुर्ग ने आपदे दोने पोतरियां नूं इत्थे नाल मेरे भेजिया। पहला मैं कल्ला आया सी, हुण मेरे पोतरे दोने मेरे बेटे नाल आए ने। वीर जी मैं मेरे मन च मैं हिंदू परिवार नाल संबंध रखता है, मेरा किसानी खिते नाल कोई सीधा ताल्लुक नहीं गा, पर जदों एक प्रचार तंत्र वालों कुछ सैक्शन दे मीडिया वालों ये किया गया। देखो वीर जी मैं नैशनल फ्लैग लगा के आया नाल, वो किसान ने जिहड़े आपदे अंग गवा चुके ने। इन्हां नूं कुछ प्रचार तंत्र गोदी मीडिया ये कह रहा है भी जे खालिस्तानी है मेरे ढिड च दर्द होया, मैनू मेरा मलूंदरिया गया। मैं क्या जे ये खालिस्तानी है तो मैं भी हिंदू खालिस्तानी है। मेरे मन की भावना ये सी वीर जी भी जिद्दां हुण दस रहे हो है ना, तुहाडी मुखालफत नहीं की, फिर जिहड़े होर भरा ने साडे कई हिंदू वीर साडे ये भी कहंदे आ भी सानू भी वो भी मनदे आ भी गलत हैगा किद्दां भी हैगा, तो तुहाडी किसी ने मुखालफत नहीं की कि गलत कह रहे हो तुसीं? वीर जी आपां दुनियावी दुनिया च है, हो सकता है कई साक अपने साक संधियां नूं कोई किसी गल दा ऑब्जैक्शन भी होवे, जद असीं ये तर्क दिन्ने हैं भी आपां दित्ता होया ही इन्हां दा खाने हैं ये ओ जे तुसीं जे ये वीर जी सब तो वड्डी गल भाजी जिहड़ी तुसीं कही है, ये जिहड़ी अंदोलन है ना वीर जी
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਔਰ ਫਤਿਹਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਚਲੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹੈ, शिव ਚਾਲੀਸਾ ਹੈ, दुर्गा ਚਾਲੀਸਾ है, माता ਚਾਲੀਸਾ है, काली ਚਾਲੀਸਾ है। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲੀਸਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਲੀਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 40 ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਚਾਲੀਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਔਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਘਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚਾਲੀਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। SP ਬਰਾਏ NRI ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਸ ਚਾਲੀਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾ ਸਦਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਐਡੀ ਠੁੱਠਰ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਮੁੜਕਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੀਆਂ ਬੁਰਜਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਬੋਧੀ ਵੀ, ਜੈਨੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਵਰਗਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਤਾਰੋਪੀੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ,
ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾਂ, ਅਤ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਸਦ ਸਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਟ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ WTO ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਵਿਰਸੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ WTO ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਓ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਓ, ਘਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਓ। ਆਓ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਖੋਖੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲਾ ਨਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਖਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੈਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਜੀ? ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ 100%। ਇਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।
पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।